ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಾವು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ವಿಧೇಯಕ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಗಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದು ವಿಧೇಯಕ, ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾವೆ. ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಿಸ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं. एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया. अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं. और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं. मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा. अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है. इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है. ये इतिहास में नाम दर्ज होगा. इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constituted the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Anybody can believe that that temple, there was some board can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. Next you will go
look what? Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. Sir, in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? Yarnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. This bill, through this bill, ಭಾರತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇಶವೇ ಭಾರತ ಆಗಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವ, ಈ ರೀತಿಯದ್ದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಕ್ಫ್ ವಿಧೇಯಕ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ 2 ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಗುವಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಇದು? ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಪರ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಶಫಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ವಿಧೇಯಕ? ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದು ಇವತ್ತೇನು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ವಕ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದರದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೂಸಿದು, ಈ ಪಾಪದ ಕೂಸು ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 1913 ಶುರು ಆಯಿತು. 1913 ಅಂತೀರಿ? 13ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ತದನಂತರ ಅದು 35ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷಲ್ಲಿ ಎರಾ ಇದ್ದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ ವಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ. ತದನಂತರ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಅದರದ್ದೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. 1947 ನಂತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ 64ರಲ್ಲಿ, 63ರಲ್ಲಿ, 64, 2003ರಲ್ಲಿ, 2013ರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ಅದೆಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ದೇಶದ ನಾವೇನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು, ಏನು ಸಿಖ್ರದೊಂದು ಬಂತು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದೊಂದು ಬಂತು. ಈ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಏನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ವಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್
ಓಕೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್. ಇವರು ಈ ಧರ್ಮದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು 1100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಇತಿಹಾಸಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ದ್ವಾರಕೆ ಓಕೆ. ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ. ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ದ ವಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕುರಾನ್. ಓಕೆ. ಆ ವರ್ಡ್ ಪದ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶರಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಏನದು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ವಕ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಾಕ ಹೋದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು. ಅದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ತು ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ತದನಂತರ ತನ್ನ ಕದಂಬ ಭಾವಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಆಯಿತು. ಈ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಈ ಒಂದು ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು DNA. ಓಕೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂತಿಯ ತೂಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸುಣ್ಣ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಬೆಣ್ಣೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಅವರೊಬ್ಬರೇನಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇನ್ನಾರು ಇಲ್ವೋ? ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಜೂರಿಗಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಧೇಯಕದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಜವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾರು ನೀಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಪಕ್ಕದ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇವರೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆ, ಯಾವುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ, ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಈಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಟ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಜನ ಸಮುದಾಯ. ಮೇಡಮ್, 4,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು, 4,000 ಲಕ್ಷ ಜಮೀನಿತ್ತು, 9 ಲಕ್ಷ ಜಮೀನು ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ರೈಟ್, ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಕನ್ನಡ ಶಫಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಥವಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಇವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸೈಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಕಷ್ಟ 1964ರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 1913 ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪದ ಪೀಡು 1913 ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. ಇದೇನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ,
ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತಂಗಿರು, ಈ ಥರ ಅವರ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಬೋರ್ಡು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಥರ ಆ ಒಗ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೂರುಗಳಿದೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಡಿ ಜಾಗನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಸಂವಿಧಾನನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾನೂನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಲ್ವ ಏನಾದರೂ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಈಗ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಕಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಫಿಯವರು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರವರು ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅಂದಾಗ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನಾದರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕಡು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಕೂಡ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇನಾದರೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ YP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಹಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಹಬಾಜ್ ಅವರೇ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಒಂದು ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಧೇಯಕ? ಏನಾಗಿದೆ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಮದೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ 600 ಗಿಡಗಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬರುವಂತ ದುಡಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು 600. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿನೇ ಅದು ಬರ್ತಾ 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 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟ್ 1923 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. 1923 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ ನಂತರ ಅದ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 1954 ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ದು 2006 1,20,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ನಮ್ದು. 2009 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ನಮ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ 2024 9,40,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಸಿಂಗಾಪುರ್, 5 ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸು, ಆಮೇಲೆ 50 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು?
ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಫ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಅದನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ವಕ್ಫ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಗ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೋಡಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅನ್ನೋ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 25 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ನ ನೀವು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4, 5, 6 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗ ಯಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ನಡೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ 1954 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಪಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 1954 ಇದೆ, 1995 ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲಲ್ಲ ಓದಿ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರೋದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 2024 ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ CM ಶಾಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಇರೋದಾ? మీకు ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಿಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಬಿಲ್ಲು ಫುಲ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲು. ಇವತ್ತು 4 ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಗೆ 4 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ 4 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕತೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಆ ತರ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ, ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ, ನಮ್ಮ ಖಬ್ರಸ್ತಾನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾನು ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವೇ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಣ್ ತಿನ್ನಕ್ ಇರೋದ? ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು 10,000 ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೀವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿರೋರಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1995 2013 ಇಂದ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತೇನ್ ಸಿಗಾಕೊಂತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನ್ ಹಗರಣ ಕಾಣಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೇಲೆ, ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ, ಆಶುಖಾನ ಮೇಲೆ? ಈ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿದ ಏನಕ್ಕೆ? ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ಸುನ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಇವತ್ತಿಗಂಟಾನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ನೋಡಿ, ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಹಗರಣ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದು ನಮಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಬಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ
ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ವಕ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1954ರಿಂದ ಕಾಣ್ದಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಇವಾಗೇನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ರೈಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಮೆಗಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ರೈಟ್, 1995ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ. ಇನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ಯಾರಿಗೆ? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ. 1995 ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಕ್ಫ್ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯೇ ಆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಕ್ಫ್ ಸಮಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು % ಅಂತ ಸಮುದಾಯದವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ 2 ಮಹಿಳೆಯರ ನೇಮಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಮುದಾಯದ 2 ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಶಿಯಾ, ಸುನ್ನಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ತಲಾ ಒಬ್ಬರ ನೇಮಕ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮುದಾಯಗಳದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕಾನೂನು ತರೋದೇ ಆದರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಕ್ಫ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಮೂಲತಃ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸುದೀರ್ಘ 1954ರಿಂದ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರ ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳಿದ್ದರು, ಪಾರಪಂಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಮಾದರಿದ್ರು, ದೊರೆಗಳಿದ್ದರು. ಅವರವ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳೇನೋ ಅವರವರು ದೇವರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಚಾಲುಕ್ಯ, ಕದಂಬ, ಮಯೂರ, ಆ ಥರ ಶಾಂತಲಗಿಂತ ಬೇಕಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎ ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್, ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್, ಖಲ್ಜಿ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ದರೋಡೆಕೋರರು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು. ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ನೂರಾರು ಖಲ್ಜಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಗಳು. ನಾನಿಲ್ಲ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 17 ಸಲ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ದರೋಡೆಕೋರಗಳು ಬಂದು ದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಏನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಆ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಲ್ಡ್
ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರಾಗ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಚ್ಗಳು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಹೊರತು ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೇಡರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಪಪಟ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು 1150ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ದೇಶದ ಟಿಸಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 13, 23, 64, 54, 63 ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದ್ದಿದ್ದೇನಿಕ್ಕದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಮದ್ರಾಸಗಳು, ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ನೊಂದ ಬೆಂದ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯೇಯ, ಗುರಿ. ಆದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ವಾಶೌಟ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗ್ ವಾಶೌಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಆರ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಸರ್ವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕಾಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ನೋ ಯು ಕಾಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ದಟ್ಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಯಾವದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಜಾಗ ಅಂತಂದಾಗ, ಇವ್ರ ಜಾಗ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಇವರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಆ ಧರ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ DNA ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಐ ಫ್ರಮ್ ಕನಕಪುರ, ಮೈಸೂರು. ನಾನು ಪೂರ್ವಿಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಂದ 1,15,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ನಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜನಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಬರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಆ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು. ಈಗ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೇಮಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಧುರ ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಟ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದೆ. ಕಾಲದ ಅನ್ಯಾಯ ಈಗೇನ್ ಕಂಡಿತ್ತು, ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಣ್ದಿರೋ ಯಾವ್ದು ಕಾಣ್ತೀವ್ರು, ಏನು ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಮುದಾಯ. ದಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಬೊಹರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ಸ್ಗಳೇ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 56 ಭಾಗ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 56 ಬೇರೆ 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 ಪಂಗಡಗಳಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದಿರೋದು. ನೀವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಅದನ್ನೇ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು minority- ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ First of ಬಗ್ಗೆ. all, ನೀವು ಈ ನರೇಂದ್ರ ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. You can't refuse me. ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ You ಮನೆ can't ಹಾಳು refuse. ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. You can't- ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಹಾ, Look, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನ limit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಡಮ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ. ಮೈನಾರಿಟಿಲಿ 50 ಸಮುದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 50 ಸಮುದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇದು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹಾ? ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ದೇವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು. ರೈಟ್ ಶಾಬಾಜ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, 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 ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, You told the same thing. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ Minority ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಬಾಜ್ ಅವರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ. ಮುಸಲ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಶಫಿ ಅವರೇ, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾ. ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಶಫಿ ಯಾಕಿದೆ? ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದೌದು. ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ನೀವು ನಿಮ್ದು ಮಾತಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟಾಕ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏನೋ ಜಾತಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಾಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ ಜಾತಿಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮೇತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಪಿಂಜಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು 150 ಅಲ್ಲ ಇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಪದ, ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮೇತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದವರು ಅಥವಾ ರಂಜಾನ್ ಬಕ್ರೀದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ರೈಟ್. Minority, when the word of minority is under 5 group. One is Muslim, Christ, then Sikh, Parsi, Christ, Jains. ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಪಾರ್ಸಿ, ಸಿಖ್ 5 ಜನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿಂಗ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವ್ರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನುಕೂಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಕೂಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಬೊಹರಾ ಸೇರಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ Madam, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಗಿರೋ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಶಾಬಾಜ್ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಜಾತಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನೇನು? ಈಗ ನಾವು ಜಾತಕ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಂತ್ರಿ ನನ್ಗೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ? ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಶಾಬಾಜ್ ಟಿವಿ ಅವರೇ, ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಶಾಬಾಜ್ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್, ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಶಾಬಾಜ್ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಬಾಜ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಅವರೇ, ಒಂದ್ ತಪ್ಪು. ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ, ಶಫಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೇ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬರ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಶಫಿ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ. ಇರಿ ಶಫಿ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಡರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಮುದಾಯದೇ ಇದೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತು, ಸಿಎಂ ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಅವೇಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಇರೋದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗಾಗಿರೋದು ದರ್ಗಾ, ಮಸೀದಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದು ಬೇಡ. ಶಾಬಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಂದಿದೆ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದು ಒಪ್ಪೋದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ ದರ್ಗಾ, ಮಸೀದಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇವಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. UPSC ಗಂಟ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೌಲಾನಾಗಳನ್ನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದಲ್ದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಮಾನ್ಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ ಮುಸಲ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ. ನಾನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರೀ, ನಾನ್ ಪಕ್ಕಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ. ನಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು SC ST ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಕ. 5 ವರ್ಷಗಂಟ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಅವನಿಗೆ ವಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರಂತೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಂತೆ. ಕೇಳಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದಂತೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಮ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಯಾರ ಕೈಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರೋರು ಯಾರು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ 4 ಕಡೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೂರ್ತಿರೋ ಜಡ್ಜಸ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗಂತ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನ್ಯಾಯನೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇದು ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಇವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೂತಿರೋರು ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4, 5, 6 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಬಳಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ವಕ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಈಗ 2024 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಕ್ಫ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಬಂದಿದೆ, ವಿಧೇಯಕ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ವಿಷಯ ಇದೆ. ಶಫಿಯವರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ? ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್, ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಏನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು, ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಖಂಡಿತ, ಓಕೆ. ಖಂಡಿತ. 1995ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಕ್ಫ್ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಏನಾದರೂ ದೂರು ಕೇಳಬಂತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಕಡೆ. ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಥ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ದೂರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿ ಶಫಿಯವರೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ 2 ಮಹಿಳೆಯರ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೇಮಕ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಮುದಾಯದ 2 ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ 2 ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಆಗುತ್ತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಶಫಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಶಫಿ ಅವರು ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನೀವು ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು ಬರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಹೌದು ಬರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ತರ್ತಾರ ಈಗ ನೋಡಿ ಶಾಬಾಜ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೂವಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಜೆಪಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಶಾಬಾಜ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯರು ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶಫಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದು ಬರ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದು ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಸಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ದು ಪಿತರದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ನಿಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಗರಣಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಜೀವಾಹಿನಿ ಮುಂದೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಫಿ ಅವರ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿ. ಜೀವಾಹಿನಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ? ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣೀರು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ, ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಗೀತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚು ರೋಷಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ರೊಚ್ಚು ರೋಷಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, IAS ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, 30 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಆವಾಗಲಿಂದ ಹೌದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು, ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ದಾರಿ ಬಂದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಯಾರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಶಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೂ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಯಾರು ತೆಗ್ದಿದ್ ಮೇಡಮ್? ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಅಹವಾಲಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶನಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನ, ಬೇರೆಯವರ ಲೀಡರ್ ತರ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಶಫಿ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾಗಳು, ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗಳು, ಆಶುಖಾನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಶಫಿ ಅವರು, ವಾಸ್ತವ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್
ಇದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹಳ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದೇಶ. ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಾ, ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.